नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज आम प्रस्तुत करिछु अपरा एकादशी व्रत कथा, जहाको श्रवण करिबा द्वारा बा ही व्रत करिबा द्वारा मन एवं शरीरर शुद्धि हुए। भगवान विष्णुंकर आराधना करी एही व्रत कले सबु दुख कष्टर नाश हुए। एही व्रत करिबा द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न हुअन्ति, जेउथिपाई जीवन रे सुख समृद्धि एवं शेष समय रे मुक्ति मिली थाए। आसंतो प्रथमे श्री भगवान विष्णुंकर स्तुति पाठ करिबा, तापरे एकादशी व्रत कथा आरंभ करिबा। मूलरु शेष जाए निश्चय सुनिबे। श्री विष्णुंक स्तुति। नमस्ते पुरुषोत्तम माधव मुरारी, परम ब्रह्म परात्पर अंतर्यामी हरि। किछि नथिला देव महाप्रलय रे, एकमात्र तुम्भे थिल अनंत सज्जारे। तुम्भ कर्णरु पुरुषे होइला संभूत, मधुकैट भवलिता नाम हेला ख्यात। प्रलय जल ताहांकु हेला आंठुआणी, लक्ष्मी को बोलते सेही मूढ़ कटुबाणी। हाड़ सहिते ताहार मांस फिंगिरेले, मद परी करी ताकू जले पकाइले। तेणु मेदिनी होइला पृथ्वीर नाम, उत्पत्ति प्रलय कर्ता तुम्भे जनार्दन। जय जय भगवान जय मधुहारी, जय आदि अवतारे मत्स्य रूपधारी। नमस्ते मोहिनी रूपी सुंदर नासन, नम कुर्म अवतार मंदर धारण। नमस्ते वराह पृथ्वी दंतग्रे धरी, नृसिंह रूपे हिरण्य काशीपु बिदारी। देवंक बोले काश्यप कोळे जात हेल, बामन रूपे बलिकी पाताले रखिल। पृथ्वी रे क्षत्रिय वंश बहुत बढ़िले, दान जोग यज्ञ बिना अन्याय मातिले। से हेतु परशुराम रूप को धइल, क्षत्रि करी पृथ्वी रे जणे न रखिल। जगत रहिते प्रभु तुम्भर जनम, तुम्भ तहु अन्य केही नाही त्रिभुवन। सर्वजीवे सर्वकाले रक्षक आपण, तुम्भर प्रसादे स्वर्गे भोगे देवगण। नमो नमो नारायण ब्रह्म सनातन, संसार रहे तो तुम्हें हो अवतीर्ण। तुम्हें आदि तुम्हें मध्य तुम्हें अंतरूपे,
सकल जगत भरी अछलो मकूपे। तुमे इंद्र तुमे चंद्र तुमे दिवाकर, आकाश पाताल तुमे दीर्घ कलेबर। आत्मरूप चराचर जीवे तव स्थिति, तव तत्व जानी बारे नाही का सकती। दया कर जारे तुमे सबु से पारई, तेणु दयामय नाम भवे विस्तारई। कली जुग भाव देखी होइल मौन, उठ उठ महाबाहु फेड मो नयन। आकुळे डाकुछि प्रभु मोर कथा शुण, चरण तले शरण लोडुअछि दीन। एबे आसंतु आरंभ करिबा अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर उवाच पचारुछन्ति पण्डुसुत, कहन्तु हे प्रभु अच्युत। ज्येष्ठर कृष्ण एकादशी, ताहार महिमा विशेषी। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति युधिष्ठिर, उत्तम प्रश्न तुम्भे कर। जहिरे लोकंकर हित, जान होइब नियत। ज्येष्ठर कृष्ण एकादशी, नामे अपरा बोली भासी। ए बहु पुण्य को दियई, महापातक विनाशई। गोहत्या ब्रह्म हत्या करी, गोत्र हो अबामित्र मारी। भ्रूण पर स्त्री रसिक, जे परा पवाद कथक। इत्यादि महापाप करी, अपरा से भी जाए तरी। से कुट पाप कुट मान, कुटरु कुट कले जन्म। जे पढ़े कुट वेद शास्त्र, जे कुट गणक विख्यात। कुटीय वेदज्ञ भक्षक, से कुट पर स्त्री वंचक। इत्यादि नारकी नियत, अपरा से भी हेबे मुक्त। जे क्षत्रि धर्म को न चाहे, युद्ध पलाए प्राण पाई। स्वामीर अर्थ विनाशई, से क्षत्रि नरके पड़ई। अपरा व्रत करी से ही,
ନିଷ୍ପାପୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପଢ଼ି ପାଠକୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାରେ ହୋଇ ବସ ସେ ମହା ପାପୀର ନିୟତ ଦାରୁଣ ନରକ ନିପାତ ଅପରା ବ୍ରତ ସେବା କରି ଯାଏ ସେ ନରକୁ ନିସ୍ତରୀ ଅପରା ବ୍ରତର ମହିମା ଅପାର କରିଣ ଜାଣିମା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜାଣି ପୁଷରେ করে স্নান তিনি মাঘে করে রবি থাই প্রয়াগে স্নান যে করই কাশীরে শিবরাত্রি দিন জাগর পূজা উপাসনা ঘেনি উচিত দ্রব্যমান গয়ারে করি পিণ্ড দান সিংহরে বৃহস্পতি থাই গৌতমী স্নান যে করই কুম্ভরে কেদার দর্শন বদর্য শ্রম নিবেশন কুরুক্ষেত্রে বিগ্রহ যে স্নান দান সন্দেহ যথেষ্ট বিধি যজ্ঞ হোম গজাস দান হুয়ে সম সমস্ত ফল এ অপরা দিয়ন্তি সর্ব পাপ হরা উভয় মুখী পয়স্বানী কিয়বা উর্বরা মেদিনী উপরাগরে যেউ ফল অপরা দিয়ই সকল পাপদ্রুমকু একুঠারি পাপই ধনে দাবা পরি যে পুরে প্রাপতে লঙ্ঘনী জন্ম মরণ মাত্র জানি অপরা উপোষণ করি ত্রিবিক্রমকু পূজা করি সমস্ত পাপ মুক্ত হুয়ে বিষ্ণু লোকরে পূজা পায়ে এহাকু পঢ়িলে শুনিলে ধেনু সহস্র ফল মিলে। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ज्येष्ठ अपौराकादशी महात्म्ये त्रयोदश अध्याय। एबे आसंतु एही सुंदर दिन रे प्रथमे तुलसी को जणान करिबा, तापरे तुलसी देवी महापुराण आरंभ करिबा। किछि समय हो पछे निश्चय शुणिबे। तुलसी को जणान।
नमो मा तुलसी देवी करुणा सागरी, श्री विष्णुकर तु हि मां अटु मनोहारी। परम वैष्णवी मात जगतर हिते, विजय कलु कली जुगे वृक्ष रूपे मर्त्ये। महानित्य धामर तु अटुमा प्रहरी, बिना दोषरे आसिलु मर्त्ये अवतारी। सत्य जुगे नाम गोटी तोर सत्यवती, पराशर ऋषिंकर होइलु मा पत्नी। तो गर्भरु व्यास देव होइले जनम, जगतरे द्विती विष्णु रूपे हेले गण्य। त्रेता जुगरे मालती रूप तु होइलु, वृक्ष रूपरे प्रभुंक पूजारे लागिलु। द्वापर जुगरे मागो त्रिपुरात नाम, मया दैत्य पत्नी रूपे जापिलु जीवन। कଳି जुगे वृंदावती तु हि मा तुलसी, जलंधर पत्नी हेलु मोर तरे आसी। प्रभात उठित मुख जे करे दर्शन, सकल पातक तार हुई बहन। संध्या काले गोमୟରେ तो स्थान लिपई, संध्यावती देई जेहु ओळगी हुई। हेउ नारी की बानर दयारे तोहर, पुत्र द्वारा सुत चिते भरी जाए घर। मूले थांती गंगा डाले थांती दामोदर, देवता माने थांती पत्ररे तोहर। नमो मा तुलसी देवी विष्णुंक घरणी, शक्ति प्रदायिनी मात मंगलकारिणी। सर्वजन हितकारिणी मागो तुलसी, दीन बुद्धिमन्तर तु सहाय भरसा। ग्रंथ सूचना। शुण विदुष मंडली देई मन कर्ण, परम पवित्र ग्रंथ तुलसी पुराण। सर्वजनकर हिते कलम धरिण, तुलसी महिमा एथे करिबी वर्णन। महिमामयी जननी देवी जे तुलसी, केउ परिबी जे कले मर्त्य धामे आसी। चारि जुगे मोर तरे हेले उत्पन्न, केउ जुगे ताहांकर हेला केउ नाम। बुझाई न सेही कथा लेखुअछि मुहि, तुलसी अति पवित्र वृक्ष जे अटई। सर्व पूजा द्रव्य मध्ये तुलसी पतर, काहे पाई पड़े सर्वे करंती आदर। तुलसी पुराण अटे परम पवित्र, गीत छंदरे लेखई दिन बुद्धिमंत।
ତୁଳସୀ ମହିମା କଥନ। ଶୁଣ ହେ ବିବୁଦ୍ଧ ଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଏକ କହୁଅଛି ମୁହିଁ। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ଯାହାକି ଅଟେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁରାଣ। ଏକ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ବୁଝୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ବିଚାର ଶେଷରେ, ଶୁକମୁନି ପରବେଶ ହୋଇଲେ ସେଠାରେ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ମହାମୁନି ପାଦେ ପଡ଼ି ଶୋଇ, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ଦୟା ବହି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ପରୀକ୍ଷା ନୃପତିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଲେ, ଶୁକଦେବ ଅତୀତ ସେ ବଚନ ଭାସିଲେ। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ତୁମ୍ଭପୁରେ ଜାପି ବିରାଜନ, ସେ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭପୁରେ କଲି ଆଗମନ। ପାରିବୁ କି ମୋ ନିମିତ୍ତ ବାସ ଏକ ଦେଇ, ଶୁଣିଣ କହନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁର ତନଇ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରେ ରାଇଜ ମୋହର, ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆହେ ମୁନିବର। ଛାର ସ୍ଥାନ ଏକ ଯେବେ ନ ପାରିବ ଦେଇ, କି ହୋଇବ ଲାଭ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହୋଇ। ଏତେ କହି ଏକ ଗୃହ ଦେଖାଇଣ ଦେଲେ, ଶୁକମୁନି ରହିଗଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ। ଏହିପରି ଏକ ଦିନ ଅତୀବ ହୋଇଲା, ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା। ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ହସ ହସ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ମୋର ବାଣୀ ଶୁଣ, ବୁଝାଇଣ କୁହ ମୋତେ ତୁଳସୀ ପୁରାଣ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ଶୁକପତି, କୁହନ୍ତି ଶୁଣରେ ସର୍ବ ଅର୍ଜୁନର ନାତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ମହିମାମୟୀ ତୁଳସୀ ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତମା, ବୁଝାଇ କହୁଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ମହିମା। ପରମ ପବିତ୍ର କଥା ଅଟେ ଆଖ୍ୟାନ, କହୁଅଛି ହେ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପରମ ପଣ୍ଡିତ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ଜାଣି। ତୁମ୍ଭ ବିନେ ଆନ କେହୁ ହେଲେ ନର ନାହା, କଦାଚନ ବୁଝାଇଣ ନ କହନ୍ତି ଏହା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବେ ତୁଳସୀଙ୍କ କଥା, ଶୁଣି ହୃଦରୁ ତବ ତୁଟି ଯିବ ଯେ ବ୍ୟଥା। ବିଧି ମତେ ଚଉରାକେ କରିଅଛି କାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯତନେ ଲଗାଇ। ଚତୁସମଲେପି ଅଛି ଚଉରା ଉପରେ, ଶକତ ଖଞ୍ଜାବର କେଉଁ ଚଉରାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତିଆ ଅବା ଲାଗିଅଛି କାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ମା ତୁଳସୀ ଦୟାମୟୀ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ କେବଳ ଚଉରା, ନାନା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅବା ଭରା। ଅଷ୍ଟକୋଣ ଚଉରାକେ କରିଅଛି ଦ୍ୱାରେ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରେ। 16 କୋଣ କାହିଁ 32 କୋଣ ଚଉରା, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନ ମାତୃପୁରା। ପ୍ରସ୍ତର ପିଢ଼ କାହାର ଚାରି ପାରୁଷରେ, ପଦ୍ମରାଗ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ଜନ ମନହରେ।
विविध चौरा मान होइछि निर्माण, विविध वस्त्र जे दिया तही उपराण। सर्वाग्रे तुलसी वृक्ष पाउअछि शोभा, तहिर महिमा मुहि कि कहिबि अबा। तुलसी पत्र पूर्व बास्ना जे हुई, आघ्राण करिले थोरे मन निये मोहि। द्वारका नबरे पुरे पुरे तहि थाई, पूजन्ति द्वारिकावासी आनन्दित होई। अपूर्व महिमा एहि तुलसी वृक्षर, मन कर्ण देई शुण आहे नरवर। मूले गंगा देवी तार थांती अनुक्षण, डाले स्वयं विष्णुंकर निज वासस्थान। इंद्र चंद्र सूर्य जम नईरत गण, विद्याधर यक्ष रक्ष गंधर्व चारण। सबंकर वासस्थान तापत्र मध्यरे, परम पवित्र तेणु मोर संसार रे। जेउ कथा पूछा कलु मन देई शुण, समस्त शुभ कार्य रे पत्र मातांकर। लोड़ा हुए मने रखी थाओ नरवर, दीन बुद्धिमंत स्मरी मातांक चरण। महानंदे रचई महापुराण, गोलोक वैकुंठ रास क्रीड़ा परीक्षित वाच। एथु अन्ते परीक्षित जोड़िबेनि हस्त, सुखमुनिଙ୍କ चरणे कले प्रणिपात। बोलन्ति हे ब्रह्म ज्ञानी अनुग्रह कर, प्रथमे तुलसींकर काहीं थिला घर। मर्त्यपुरे काहीं पाई होइले जन्म, सकल चरित मोते कुह नृपराण। परीक्षितଙ୍କ वचन शुणी सुख मुनि, जेउ कथा पूछा करु शुण नरमणि। श्री शुक उवाच राजनकर वचन कर्णरे शुणिले, दरहसेण ताहांकु वचन बोइले। तुलसी के केउ स्थाने निवास तांकर, किए पिता माता तांको शुण नृपवर। परमात्मांकर प्रिय नंदिनीटी सेही, नित्य स्थल रस द्वारी प्रहरा दियई। परम शक्तिमयी अटंती से सती, राधांकर सहचरी मर्त्ये उत्पत्ति। महानित्य गोलोकरे रही थांती सेही, गोमाता पारु से सदा रही थांती सेही। नाम ताहांक त्रिपुरा शुण हे राजन, साप बळे मर्त्यपुरे हेले अवतीर्ण। परीक्षित उवाच साप कथा शुणी परीक्षित जे उवाच, मंदे हसिण कहन्ति मधुर वचन। किनिमन्ते महानित्य गोलोकपुर रे, साप्य देला कुह सर्व मोहर छामुरे। आबर गोलोक महानित्य रास कथा, कह महामुनि हृदुहर मोर व्यथा। श्री शुक उवाच जेउ कथा पूछा कल अर्जुनଙ୍କ नाती, बुझाइण सेही कथा कहूछि संप्रति। षडचक्र परे अछि महानित्य धाम, बड़ कठोर जीवने से धाम दर्शन। सहस्र पाखुड़ा बेला सुमन फुटिछि, गोलोक महानित्यर स्वाभाविक सुछि। दिवानिशी नाही नाही
ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର, ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଯେ ଆବର। ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ଝଟକେ ସେ ପୁର ମହିମା, କି ବନି ବିଜହିଁ ବିଜେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା। ଅଷ୍ଟସଖୀ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ରହିଣ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର ଲେଖା ତୁଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ମହାସତୀ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଅଛି ସେ ମହାନିତ୍ୟରେ। ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଶସ୍ତ୍ର ଦଳ ପାଖୁଡ଼ାରେ, ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଅଣ୍ଡ ବିହାର କରନ୍ତି, ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଗମି ନ ପାରନ୍ତି। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ, ବିହାର କରୁଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ଏକା ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆନ ନ ପାରନ୍ତି ପଶି। ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦି ଯେହୁ କରିବ ଗମନ, ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ସେହୁ କରିବ ଦର୍ଶନ। ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଗଣନାଥ ଅଛନ୍ତି ବସିଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ବାହନ ତାଙ୍କ ଦିଶେ ଶୋଭାବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ କାମଦେବ ରତି, କାମନା ତେଜି ଯେହି ଦ୍ୱାର ଜୀବ ଜିତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି କରିବ ଗମନ, ତୃତୀୟ ଚକ୍ରର ଦ୍ୱାରେ ଜୀବ ପହୁଞ୍ଚିଣ। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେନିଣ କୋଳରେ, ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ହଂସ ବାହନରେ। ଏହି ଚକ୍ର ଜିଣି ଯେବେ କରିବ ଗମନ, ଅନାହତ ଚକ୍ରେ ଜୀବ ମିଳିତ ତକ୍ଷଣ। ନିଜ ଅନାହତ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର, ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତହିଁ ବସିଣ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଅଛି ଖଗପତି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ଯେହୁ କରିବ ଛେଦନ, ସେଠାରୁ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରକୁ କରିବ ଗମନ। ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଉମାଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ, ଜଗି ରହିଣ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାର ଗଲେ ତୁଲଙ୍ଗିଣ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ମହାନିତ୍ୟ ଧାମେ ନିଜେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ନିଜ ଠାଠିଣା ମାଡ଼ି। 64 ଗୋପୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାର, ଚଉରୂପେ ସେବା କଲେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କେଉଁ କଥା ତ୍ରିପୁରାଙ୍କୁ ନଥାଏ ଅଜଣା, ଡରନ୍ତି ଗୋପୀଏ ତାରେ ନ କହି ବଡ଼ିମା। ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେବା କରିଥାଇ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିପୁରା ତାହାକୁ ରଖଇ। ସର୍ବନାୟିକାଙ୍କ ପରେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ନିତ୍ୟସ୍ଥଳେ ସେବା କରେ ଆନନ ବିଚାରି। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଅଳପ ଦିଅଇ, ଆପଣା ଦ୍ୱାରକୁ ସଦା ସଜାଇ ରଖଇ। ସେହି ଦ୍ୱାର କଥା ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଲକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ଭାଜନ। ତ୍ରିପୁରାକୁ ସନ୍ତୋଷି ଯେ ପାରେ ଭକତିରେ, ସେହି ଏକା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅବା ଯାଇପାରେ।
ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ, ମାତ୍ର କେଉଁ ଉପାୟରେ ପାଆନ୍ତିନି ଦର୍ଶନ। ଏଣୁ ମଲେ ଧାମେ ଜନ୍ମି ଲଭନ୍ତି ମରଣ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦା ଶିବ ତାଙ୍କରି ସମାନ। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ରାସସ୍ଥଳ ତେଜି ମର୍ତ୍ତେ ରହିଲା ସେ ବାଳି। ରାସସ୍ଥଳୀ ଜଗିଥାଏ କରିଣ ଯତନ, ତାକୁ ତୋଷିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଜନ। କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଯେବେ କରିବ ପୂଜନ, ତରଳି ଯାଇପାରିବ ଯେବେ ତାଙ୍କ ମନ। ସଙ୍ଗରେ ନେଇଣ ସେହି କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ବିନେକେ ହୋଇବ ଦର୍ଶନେ ଭାଜନ। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାକୁର, ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଲୋକ ଠାକୁର। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ, ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମାର ପରମ। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଧା ଚିତ୍ତ ଚୋର, ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାକୁର। ଦୀନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସଦା ତୁମ୍ଭ ନାମ ଧ୍ୟାଇ, ତୁଳସୀ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରଇ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସଙ୍ଗରେ ଭେଟ ଓ କଥୋପକଥନ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ପୁଛା କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୁଝାଇଣ କୁହ ମୋତେ ହେ ମୁନି ପ୍ରବର। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଣ, ଗଲେ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ କରି ଦର୍ଶନ। ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ କିମ୍ପା ନେଲେ ସଙ୍ଗତରେ, ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଦେବ ମୋହର ମନରେ। ବୁଝାଇଣ ସେହି କଥା କହିବ ଗୋସାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶରଧା ମୋ ମନେ ଅଛଇ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଚନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, କହନ୍ତି ପୁଛିଲା ଯାହା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ସଦା ହନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଲଭନ୍ତି ଜନି ଜନମ ମରତ ମଣ୍ଡଳେ, ନିଜେ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଅନ୍ତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆମ୍ଭ ପତ୍ନୀ ଜଗତର ମାତା, ପାଳନ କରତା ଆମ୍ଭେ ଜଗତର ପିତା। ଆମ୍ଭ ବିନେ ଗତି ମୁକ୍ତି କେ ପାରିବ ଦେଇ, ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କର ଅଟୁ ପିତା ମାତା, ସଚରାଚର ଜୀବର ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଏସନ ବିଚାରି ମନେ ଗୌରବ ବହନ୍ତି, ନିଜର ବଡ଼ିମା ପଣ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏକ ଦିନକର କଥା ଶୁଣ ହୋ ରାଜନ, ଭ୍ରମିବା ପାଇଁ କି ନିଜେ ବଳାଇଣ ମନ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଚଳନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ ନିଏ ମୋହି। ଆପଣାର ମନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଚାର, ଏ ରମ୍ୟ ରଚନା ସିନା ସକଳ ମୋହର। ନାନା ଜୀବ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁ ଆଉ ତୃଣ, ହସୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ନେହ ହୋଇଣ ପାଳନ। ସବୁରି ଘଟରେ ମୁହିଁ ବିଜେ କରିଅଛି, ତରୁ ତୃଣ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ପୁରୀ ରହିଅଛି। ଏସନ ଆପଣା ମନେ କରିଣ ବିଚାର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋଭା ରାଶି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର।
एहिपरि देखि देखि किछि दूर गले अद्भुत पक्षी गोटिए सेठारे देखिले ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନର ନାରାୟଣ ନୀଳଗିରି ଅଟଇ ସେ ପର୍ବତର ନାମ ଯହିଁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦାରୁନାରାୟଣ ତାଙ୍କରି ନିକଟେ ଅଛି ସେ ପକ୍ଷୀଟି ପୁଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ସେହିଟି ଅଟଇ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନର ବାରତା ଜାଣଇ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଅଟଇ ସେ କାକ ଗୋଟି ଜାଣ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ମାନ କାକର ନିକଟେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ ଗରବ ବହି ତାହାକୁ ଓଳଗି ନହିଲେ ଭୂଷଣ୍ଡ ବୋଲଇ ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯଛାର ତିଳେ ମାତ୍ର ମୋତେ ନ କରିଲେ ତ ଖାତର କି ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖାଇ ହୁଅ ମୋର ତ ଧାମରେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ହେଉଅଛ ମୋର ସଂସାରରେ ତୁମ୍ଭ ପରି କେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲଭିଲେ ମରଣ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିତି ଯାଏ ଅଛି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ମାନବ ଦେହେଣ ବହିଣ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ାଇ କି ଗରବ ବହୁଅଛ ଯୋନି ଜନ୍ମ ପାଇ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତି ହେ କାକ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା ନ ଜାଣିଲା ପଣେ ଏବେ ଅରଜିଛି ଦୋଷ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ଆହେ କାକଇସ ଗର୍ବ-ବହୀଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କଲି ବେଖାତର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ଲଭିଲିଣି ତାର ଆଉ ଭର୍ସନା ଦିଅ ନା ମାନି ଗଲା ମନ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ଏବେ ପଶୁଛି ଶରଣ ଦୟାକରି କୁହ ମୋତେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋନି ଜନମ ନ ହୋଇ ନ ଆସିବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତହୁଁ ଭୂଷଣ୍ଡ ବୋଲନ୍ତି ସୁଦୟା କରିଣ ହେ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ ଗୋଲକ ମହାନିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାକୁ ନେଇଣ ପରର ଯଶସ ବଦ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ରହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମାନ ସେହି ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେବେ କରିବ ଦର୍ଶନ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତବ ହୋଇବ ଛେଦନ କାଳେ କାଳେ ନ ପାଇବ ଆଉ ଯୋନି ଜନ୍ମ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି ତହିଁ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ପଥ ମୋତେଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବତାଇ ଭୂଷଣ୍ଡ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଗମ୍ୟ ଏ ପଥ ଆନ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ସମର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ପରେ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଯେଡ଼େ ଗୁଣୀ ଜନ ବଳେ ନ ପାରିବ ଯାଇ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏକା ସେହି ମହାମାଇ ଯେବେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁ ମନାଇ ଗୋଲକ ରାହାସ ତତେ ଦେବେ ସେ ଦେଖାଇ ତୋହ ବଳେ ନ ପାରିବୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣିଣ ଦୁଃଖିତ ଯେ ହୋଇ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପୟରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ବାହୁଡ଼ି ସେଠାରୁ ନିଜ ପୁରକୁ ଅଇଲେ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ ବିମର୍ଷ ମନରେ ରହିଲେ
ऋषिଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ବୋଇଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କେଉଁ କଥା ହୋଇଲା ଘଟଣା। ଦୟା କରି ନ କହନ୍ତୁ ବଳି ଅଛି ମନ। ତବ ମୁଖ ଶୁଣିବାକୁ ତୁଳସୀ ମହିମା। ଦୟା କରି କୁହ ମୋତେ ଆହେ ମହାତ୍ମା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ଋଷିବର। ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲ ଶୁଣ ନରବର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ବାଚ ଗୃହେ ମାନବା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ପରବେଶ ହେଲେ। ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ଦିନୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପୟର। କେତେ ଦିନ ଗତ ହେଲା ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଜଗତ ଜନନୀ ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରା ଜନନୀ। ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହନ୍ତି ବଚନ। ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନମ ମା ତ୍ରିପୁରା ଦେବୀ ଜଗତ ଜନନୀ। ସୁର ନର ବନ୍ଦ୍ୟ ମାଗୋ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ। ନମ ମା ତ୍ରିପୁରା ଦେବୀ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ସଦାକାଳେ ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ୍ଭ ବାସସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଅଧମ ସୁତ ପଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ। ରକ୍ଷା କର ଜନନୀ ମୁଁ ଡାକୁଛି କାତରେ। ଏପରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯହୁଁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଶୁଣି କରିଣ ଜନନୀ ପାଶକୁ ଅଇଲେ। ବୋଲନ୍ତି ରେ ବତ୍ସ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। କି ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୋହର ଚରଣ। ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ବଚନ କରିଣ ଶ୍ରବଣ। ମନ୍ଦେ ହସିଣ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଆଗୋ ମାତା ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ଦେଖିବାକୁ। ବଳାଇଛି ମନ ମାଗୋ ଯିବ ସେଠାକୁ। ତ୍ରିପୁରା ବୋଲନ୍ତି ଅସ୍ତୁ କରିଲେ ନନ୍ଦନ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ। ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଯେବେ ଚଳିଯିବି ମୁହିଁ। ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ କହ୍ନାଇ। ଅସ୍ତୁ କରି ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ଦେଇଅଛି ବର। ରକ୍ଷା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ମୋର ଗିର। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଆନରସ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ। ପରମ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁଳସୀ ପୁରାଣ। ତବ ଭୟ ଚରଣେ ମନ ମୋର ଥୋଇ। ଏ ମହାପୁରାଣ ଗୋଟି ରଚନା କରଇ। ତ୍ରିପୁରା କର୍ତ୍ତୃକ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋପୀବେଶ ଓ ରାସ ଦର୍ଶନ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ପୁନରପି ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ମୁନି ପୟରେ କଲେ ନମସ୍କାର। ବୋଲନ୍ତି ହେ ମହାଭାଗ ଧନ୍ୟ ହେ ତ୍ରିପୁରା। ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେବ କଥା ଦେଲା ପରା। ତଦନ୍ତେ ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରା କେଉଁ କର୍ମ କଲେ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନେଇ ରାସ ଦେଖାଇଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏ ବଚନ। ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଧୀର ମନେ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ବାଚ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ଶୁକ ଯତି। ଯାହା ପୁଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ ପରୀକ୍ଷ ନୃପତି। କହୁଛି ବୁଝାଇ ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତ୍ରିପୁରା ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ନିକଟେ ମିଳିଣ। ବୋଲନ୍ତି ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ନିକଟେ ବସ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେବି ଗୋପିକାଙ୍କ ବେଶ।
ତେବେ ସିନା ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଯିବି ମୁହିଁ। ଏତେ ବୋଲିଣ ତ୍ରିପୁରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବେଶ ଉପକରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଆଣିଲେ। ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାରରେ କରିଲେ ମଣ୍ଡଣୀ, ମୁଖ ଗୋଟିକ ଦିଶିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଜିଣି। ବାହାରେ ସେ ବାଜୁ ବନ୍ଧ ଯତନେ ଖଞ୍ଜିଲେ, ପୟରେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଯତ୍ନେ ପିନ୍ଧାଇଣ ଦେଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ନିର୍ମିତ ବସନ, ଗଳାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦିଶେ ଶୋଭାବନ। ବେନି ଭୁଜେ ତ୍ରାଡ଼ି ଯତନରେ ମୁଣ୍ଡାଇଲା, ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଯତନରେ ପଦକ ଖଞ୍ଜିଲା। ମୁକୁତାର ଜାଲି ଗଭା ମଧ୍ୟେ ମୁଣ୍ଡାଇଲା, ଦିବ୍ୟ ଫୁଲି ପାଟ ଉପରାଣ ମଣ୍ଡାଇଲା। କଜଳ ଗାର ଦେଲି ସେ ବେନି ନୟନରେ, ପୟରେ ଅଳତା ଦେଲା ଅତି ଯତନରେ। ଭାଲ ପଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଙ୍କିଲା ଯତ୍ନରେ, ବିନ୍ଦୁ ବସାଇଲା ତୁଳି ଧରି ସୁସଞ୍ଚରେ। କର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାପ ଦିଶଇ ଶୋଭନ, ନାକ ନାସିକାରେ ସେହି ଦିଶଇ ଯତନ। କୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତଳ କବରୀ ଯୋଡ଼ାବେ ନିପାରି, ନାଗ ଫଣି ଦେଇ ଖୋସା ଦେଲେ ସଜ କରି। ଏସନ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ, ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସଙ୍ଗତେ ଗମିଲେ। ଷଡ଼ଦ୍ୱାର ପାର ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ, ଗୋପୀଙ୍କ ଗହଣେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ଏପରି ସୁବେଶ ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରି ନ ପାରିଲେ। ଅନନ୍ତ ଶିଖରେ ଶୋଭେ ପଦ୍ମର କେଶର, ତହିଁରେ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଲେ ହାଜର। ସପ୍ତମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଚାଲିଛି ରାହାସ, 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ମଧ୍ୟ ଏକଇ ପୁରୁଷ। ଛଦ୍ମବେଶରେ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଭାବି ଗୋପୀ ମାନେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଯତନରେ ଯାଇଅଛି ଜଡ଼ି, କମଳେ କେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ହରି। ବେନି ଭୁଜ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ହୋଇ, ଯୁଗଳ ମୂରତି ଏକ ଯାଇଅଛି ହୋଇ। ଧନ୍ୟ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର, କେତେ ତପ କରିଥିଲେ ସେହି ରାମାବର। ତେଣୁ ମହାନିତ୍ୟ ରାସ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ମୁଖେ ମୁଖ ରଖିଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଜାଣ। ସ୍ନେହ ଭରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପରମ ପୁରୁଷ, ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନରେ ରାଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରସ। ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର, ହେମଲତା ସମ ରାଧା ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରଶ ପାଇ ରାଧା ପୁଲକିତ, ରାହାସ କରନ୍ତି ଦୁହେଁ ଏହିପରି ନିତ୍ୟ। ରତ୍ନବେଦୀ ଗୋଟି ମାତ୍ର ଅଟେ 3 ଦଳ, ଷଡ଼ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତା ରହିଅଛି ମୂଳ। ଅଷ୍ଟଦଳେ ଅଷ୍ଟ କନ୍ୟା ଦିଶନ୍ତି ଯତନ, 16 ଦଳେ 32ରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଯେମନ୍ତେ ଅଟଇ, 64 କଳା ଏହା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। କାହିଁନେ ତଉଡ଼ୁ ଅଛି ତହିଁ ଫର ଫର, ଆବର କେ ବଣ ସଖୀ ପକାଏ ଚାମର। ଖଞ୍ଜଣି ମୃଦଙ୍ଗ ଧରି କେ ନୃତ୍ୟ କରଇ, ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେ କିଏ ଗୀତ ଗାଉଥାଇ।
आन केहु सखी माने नृत्य करुछंती केबा बसी करी रास क्रीड़ा देखुछंती। शुण हे विबुद्ध जने देई मन कर्ण पुनरपि पूछा कले परीक्षित राण। परीक्षित वाच परीक्षित पचारती हरस चित्तरे तदंते घटिला किस से महानित्ୟରେ। सकल चरित मते बुझाइण कुह मो मनरु नाश जीव सकल संदेह। नृपतिंकर वचने आनंदित होई श्री शुक मुनि कहन्ति शुण नरसाई। गोपी माने विष्णु पदे सेवा करुछंती विविध प्रकार वाद्य सेठारे बाजुछि। मन कर्ण देई शुण परीक्ष राजन एठारु घटिला जेउ कथा मान शुण। मानव विष्णु को गोपी वेश सजाइण त्रिपुरा गोपीर हणे देले मिसाइण। गोपींक संगरे मिसी गले नारायण त्रिपुरा रहिले टिके पछकु हटिण। बोलंती गोपी एबे शुण मोर गीर मन जानी प्रभुंकर सेव गोपयर। तुम्भंकु केवण कथा अजणा अछई एबेले कहुछ सर्वदेवी मु बुझाई। ताजमान न हुड़िब संगीत गाइब वाद्य ताले ताले सर्व गोपीए नाचिब। नाचिबा कालरे सदा थय करी मन चित्तवृत्ति जेउ परी न जीव हुड़ीण। सभी गोप जुवती राधा सहचरी एको एक बाड़ी सर्वे अटंती चतुरी। ताल मर्दल बजाई गिनी जे खंजणी ढाळई चामर केहू बिंचई बिंचणी। केवण गोपी छत्र जे धरी अछि शिरे पंखा धरी बिंचई के मन आनंद रे। आबर तांबूल भोग करई के नारी सर्व गोपांगना राधा कृष्ण सेवाकारी। विभिन्न प्रकार पुष्प दिए के शोभई लेपंती चंदन केहू आनंदित होई। सुवास द्रव्य के बण गोपी धरी करे बोली पकाउण थाए कृष्णंक उपरे। विनय चूल माल मस्तके खंजई कर्पूर कस्तूरी केहू लगाई दियई। अष्टरत्न मुदी दिए अंगुष्ठी रे भरी प्रभुंक हस्तकु अछि निज हस्ते धरी। नुपुर नादरे केहू रंजे तांक मन रूप शोभा देखाई के करई नर्तन। प्रभुंकर सेवारे से सदा खटिछंती नुहंती से केवे वृद्धा सकल जुवती। राधांक संगकु सर्वे सिना समसरी कोटि ब्रह्मांडरे काहि नथिबे सुंदरी। मन कर्ण देई शुण राजा परीक्षित एठारु घटिला जाहा अतीव विचित्र। मानव विष्णु मिशिले गोपी गहण रे नित्य रास देखिबाकु हरस मनरे। नित्य स्थल गोपींकर मधुर वचन चाहाणी छटक सर्व अटे आनुआन। गमन करती जिणी मराळकु सेही रूप शोभा कि बनिबी भाषा मोर नाही।
कहन्ति वचन नाना छटक करिण वीणा स्वर ठारू बଳି मधुर वचन गीत गान करुछन्ति एक लय धरी नृत्य करुछन्ति एबे सर्वपसरी नारी रूप होई गोपी गहणे मिशिले पद मिलाइण तहि नाची न जानिले आबर जानिले नाही केउ भावे चली मानव विष्णु होइले मने मन भाळी चित्तरे तांकर भित्ति होइला संचार बरड़ा पत्र पराय हेले थर थर चालिबार ठाणी तांको होई गला भिन्न कंपी उठिला जे ताहांकर जानासन नयन नहिला स्थिर चित्त छन छन चौपाश चाहुथांती जगत जीवन बाई न जानिले गीत मने हेले भाळी गाई न जानिले ताल लये नर हरि चाहि चाहि मानव विष्णुंक गला दिन हृदय भीति तांकर हेला जागरण मानव विष्णुंक रंग ढंग देखी करी मनरे संदेह कले सकल चतुरी नेत्र कोणे ठरा ठरी सकल होइले साहस करी न थके ताहांकु पुछिले ताल मान लय तोर किछि रहु नाही केउठु आसिल सखी ए स्थान को तुही मन नर होई तोर स्वभाव चंचल महानित्यपुरे केन्हे होइलु हाजर।